Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Janaki Kanta Smaranam Gopika Jeevana Smaranam Haranam of Parvati Pataye Sadguru Swaminah Anjaneya Swaminah Sada Balarupapi Vighnadrahantri Mahadamti Vaktrapi Panchasya Manya Vidhindradimirgya Ganeshabhidhame Vidhattam Shriyam Kapi Kalyanamurtihi Kalpadrumam Pranamatam Kamalarunabham Skandam Bhujadvayamanamayameekavaktram Katyayani Priyasutam Katibadhavamam Kopinadandadhara Dakshinahastamide He Swaminatha Karunakara Dinabandho Shri Parvati Shamukhapankaja Padmabandho Shri Shadideva Ganapujita Pada Padma Valli Sanatha Mamadehi Karavalambam Kalyanadam Kaushika Yajnapalam Kalanidhim Kanchana Shailadhiram Kanjatanetram Karuna Samudram Kakutstharamam Kalayami Chitte Ramo Matkula Devatam Sakarunam Ramam Bhaje Sadaram Ramena Khila Ghora Paparahitaha Ramaya Tasmai Namaha Ramannasti Jagatrayika Sulabha Ramasya Dasosmyaham Rame Priti Rativa Me Kulaguru Shri Rama Rakshaswamam Kujam Tam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Mande Valmiki Kokilam Anjaneya Matipatalananam Kanchana Drikamaniya Vigraham Parijata Tarumulavasinam Bhavayami Pavamanananda Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Kritamastakанjalim Bashpavari Paripurnalochanam Marutim Namadan Rakshasantakam Vaidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamantape Madhye Pushpakamasane Manimaye Virasane Susthitam Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyah Param Yakhyam Bharatadibhyah Parivrutam Ramam Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Chatassi Janakatmajaye Namostu Rudrendra Yamanilebhyo Namostu Chandrarka Mrudganebhya Pitambaram Karavirajita Shankha Chakra Kaumudaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahayamati Sundaramandahasam Vatalaye Shamanisham Hrudi Bhavayami Bhaktavatsalya Jaladhe Paramananda Rupinah Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Triyambaga Puradhisham Ganadhipasamanvidam Gajarudhamaham Mande Shastaram Kuladeivatam Buddhirbalam Yashodhairiyam Nirbhayatvam Arogata Ajadhyam Vakpatutvam Chahanumat Smaranat
ஓம் ஸ்வஸ்த்யஸ்து சமஸ்த சன்மங்களானி சந்து समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्चेत् श्रोतॄणां धर्माधिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः श्रीहरये नमः। ॐ तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः। உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ராம பக்தர்களும் எதிர்பார்த்துருக்கிறதான புண்ணிய காலம் ஸ்ரீராமநவமி மகோத்சவம். இந்த வருஷம் விஸ்வாவசு வருஷம் பங்குனி மாதத்தில் மார்ச் 27 அந்த ராமநவமி மகோத்சவத்தை ஒட்டி நம்ம ஸ்ரீரங்கம் ராமாசிரமத்தில் முன்னாடி ஒரு நவாகம் பின்னாடி ஒரு நவாகம் வழக்கம் போல ராமநவமி உற்சவத்தில் இது 8வது வருஷமாக நடக்கிறது. 2 முறை 24,000 ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இங்கே படிக்கப்படுறது. ஸ்ரீரங்க மகாக்ஷேத்திரத்தில் ராமாசிரமத்தில் ராமனோட சந்நிதியில் குருவாயூரப்பனோட சந்நிதியில் இதுக்கு மத்தியிலே லக்ஷார்ச்சனை அன்னதானங்கள் பிராமண பூஜனங்கள்லாம் மேற்கொண்டு நடக்க போகிறது. அப்பப்போ சொல்கிறேன். அதில் இன்றைய தினம் பிரவச்சனம் தொடங்கிறது. நாளைக்கு அமாவாசை புண்ணிய காலத்தில் கார்த்தால பாராயணம் ஆரம்பித்து ராமநவமிக்கு நாளோட ஒரு நவாகம் பூர்த்தியாகிறது. திரும்ப ராமநவமி அன்னைக்கு ராமஜனனம் படித்து திரும்ப ஒரு நவாகம் மேற்கொண்டு நடக்க போகிறது. பிரவச்சனம் ஒரு நாள் முன்னாடியே தொடங்கிறது அறிவிப்புக்காக. நாளையிலேருந்து ராமநவமி உற்சவம் ஸ்ரீராமனோட ஒரு பரம கருணையினால 8வது வருஷமாக இங்கே நடக்கிறது. ராமாசிரமத்தில் ஒரு வருஷமும் ராமன் அமோகமாக நடத்துகிறார். அந்த ரீதியில் இன்னைக்கு பிரவச்சனம் தொடங்கிறது. நாளைக்கு கார்த்தால அமாவாசை தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு நல்ல நேரத்தில் கலசஸ்தாபனம் பண்ணி ஷோடசோபச்சார பூஜையெல்லாம் ஸ்ரீராமருக்கு பண்ணி சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி ஸ்ரீமத் ராமாயண பாராயணம் ராமஜனனம் சீதா கல்யாணம் நாளைக்கு பாராயணத்தில் பாலகாண்டம் படிக்கப்படுறது. ராமநவமிங்கிறது ரொம்ப புண்ணிய காலம். பகவான் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்தில் உத்தவன்கிட்ட சொல்கிறான், என்னுடைய ஜென்ம உற்சவங்களை கொண்டாடுறதும் என்னுடைய பிரீத்திக்கு ரொம்ப ஹேதுவாக ஆறுது அப்படின்னு சொல்கிறா. தனக்குன்னு ஒரு அர்ச்சையை வச்சுட்டு பாகவதனுடைய லட்சணங்கள்லாம் சொல்கிறா. பாகவத தர்மங்கள் பொதுவாக மோட்சகாமாலாக இருக்கிறவாள், முமுட்சுவாக இருக்கிறவாள், லோகாயத்தமாக இருக்கிறவாளை பற்றி இங்கே பேச்சில்லை. பாகவதம் அதை பேச போகிறது இல்லை. பகவான் வேணும், அவனுடைய கருணை வேணும், அவனை அடையணும், அதுதான் புருஷார்த்தம். பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்கு என்ன உபாயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதே பாகவதத்தில் அதை தான் தொட்ட இடங்கள்லாம் சொல்லப்படுறது. பிரகலாத சுவாமியும் அதை தான் பாகவத தர்மம் அப்படின்னு 2-3 அத்தியாயங்களில் விஸ்தாரமாக சொல்கிறார். ஏகாதசத்திலையும் நவயோகிகள் கவி ஹரி அந்தரிக்ஷர் முதலியதான யோகிகளும் நிமிங்கிற ஜனக மகாராஜனுக்கு இந்த பாகவத தர்மத்தை சொல்றா. உத்தவனுக்கும் சுவாமி வாக்கால
பாகவத தர்மத்தை பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பூர்ணமாக அடையிறதுக்கு, ஜென்மலாபத்தை அடையிறதுக்கு என்னென்ன உபாயங்கள்னு சொல்றது, தனக்குன்னு ஒரு இடம் அமைச்சுக்கணும், அதில் தனக்கு இஷ்டமான ஒரு அர்ச்சாமூர்த்தி அமைச்சுக்கணும். அதில் சுவாமி சொல்றால் காயத்ரிக்கு ஒரு ஸ்தானம், வியாசருக்கு ஒரு ஸ்தானம், மகாகணபதியிலேருந்து ஆரம்பித்து அந்தந்த தேவதைகளுக்கு ஒரு ஸ்தானம் அமைச்சுண்டு அவாலையும் பூஜிக்கிறது, என்னையே பரமாக நினைக்கிறது, என்னுடைய ஆராதனமே ஜென்மலாபம்னு நினைக்கிறது, அந்த இடத்தை பெருக்கி மெழுகி கோலம் போட்டு புஷ்ப தோட்டங்கள் அமைக்கிறது, அதுலேருந்து புஷ்பங்களை எடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறது, எப்பொழுதும் அவருடைய புண்ணிய கதைகளை ராமாயண பாகவதாதி கிரந்தங்களை பாராயணம் பண்ணிண்டு படனம் பண்ணிண்டு பிரவச்சனமும் சக்தி இருக்கிறவால் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அனவரதமும் நாமஜபங்கள் பண்ணுறது, பாகவதால ஆராதனம் பண்ணுறது, அதோடு கூட ஜன்மோத்சவத்தை விசேஷமாக கொண்டாடுறது அப்படின்னு பகவான் வாக்கால சொல்றா. தானே கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ண பகவான் உத்தவனுக்கு சொல்றதே ஜன்மோத்சவத்தை விசேஷமாக கொண்டாடுறது எனக்கு ரொம்ப பிரீத்தியானது அப்படிங்கிறா. அதில் ஜன்மோத்சவங்கிறது பகவான் பல அவதாரம் பண்ணியிருந்த பொழுதிலும் இன்னைக்கும் மறக்காத நம்மெல்லாம் விசேஷமாக கொண்டாடுறது ஸ்ரீராமநவமி, கோகுலாஷ்டமின்னு இந்த 2 கொண்டாடுறோம். ஆந்திராவில் நரசிம்ம ஜெயந்தி விசேஷமாக கொண்டாடப்படுறது. வாமனாவதார தினம்தான் திரு ஓணம், அதை ஓணம் பண்டிகைன்னு கேரளத்தில் விசேஷமாக கொண்டாடுறா. அங்கங்கே சில இடங்களில் பரசுராம ஜெயந்தி முதலியவைகளை கொண்டாடுறா. ஆசேது ஹிமாச்சலம் எல்லாரும் கொண்டாடுற ஜென்மோத்சவம்னு பார்த்தோமானால் ஒன்று ஸ்ரீராமநவமி, இன்னொன்று கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. அதில் பருஷம் பிறக்கிறதையே ஆரம்பத்தில் வர்றது ஸ்ரீராமநவமி. பெரும்பாலும் சித்திரை மாதத்தில் பங்குனி மாதத்துலேயே வந்துவிடும். ஒரு வருஷங்கள் அடுத்ததாக சித்திரை மாதத்தில் வரும். சாந்திரமான கணக்குப்படி அமாவாசை ஆயிடுத்துனாலே அடுத்த மாத கணக்கு. அதனால தான் யுகாதிலாம் முன்னாடியே கொண்டாடுறா. தெலுங்கர்கள்லாம் யுகாதின்னு பங்குனி மாதத்துலேயே பெரும்பாலும் வருஷப்பிறப்பு ஆயிடும் அவளுக்கு கொண்டாடுறா. சாந்திரமான கணக்கு, சௌரமானம்ங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் முக்கியமாக கொண்டாடப்படுறது. சூரியனுடைய கதியை அனுசரித்து மேஷராசி ரிஷபராசின்னு அவர் மாறுறதை அனுசரித்து மாசப்பரப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டாடுறோம். சந்திரனோடது அமாவாசை ஆயிடுதுனாலே அடுத்த மாத கணக்கு வந்துவிடும். அதனால சைத்திர சுத்தம் அப்படின்னு பேர். சைத்திரே நவமிக்கே திதவு அப்படின்னு சொன்ன பொழுதுலும் இப்போ பங்குனிலேயே நவமி கொண்டாடுறோம். சைத்திர மாசம்னு இருக்கே ராமாயணத்தில், பங்குனி மாசமே கொண்டாடுறமேனால் அதுக்காக தான் சொன்னேன். அமாவாசை ஆயிடுதுனால் சைத்திர சுத்தம், நாளைக்கு அமாவாசை ஆயிடுதுனாலே சித்திர மாச கணக்கு தான் சாந்திரமானத்தில் உடையவாளுக்கு. அதில் நவமிக்கே திதவ், நவமி புண்ணிய காலத்தில் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணுறார். சித்திர மாதம் ஒரு வருஷங்களில் சித்திர மாதத்தில் வரும். சித்திர மாதத்துக்கு என்ன இன்னொரு அழகுனால் வசந்த ருத்து, புண்ணியமான மாதம். ராமாயணத்துலேயும் அது சொல்லப்படுறது. சைத்திர ஸ்ரீமானே அயம் மாசஹா அப்படின்னு தசரதரும் மேலே சொல்லுவார். புண்ணியமான மாதம், ஸ்ரீமத்தான மாதம். ஸ்ரீமத்துன்னா என்னென்னால் புஷ்பங்களும் பழங்களும் சமிருத்தியாக தானியங்களும் நிறைஞ்சிருக்கிற மாதம். சித்திர மாதம்தான் அறுவடையெல்லாம் ஆகி கிராமங்களில் கும்பாபிஷேகமாகாத கோவிலுக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் நடக்கும். பெரும்பாலும் யஜ்யங்கள்லாம் சித்திர வைகாசியில் தான் பண்ணுவாள். யாகங்கள் நடக்கும், சம்பிரோக்ஷணைகள் நடக்கும், திருவிழாக்கள்லாம் விசேஷமாக நடக்கும் ஆலயங்களில், பிரம்மோத்சவங்கள்லாம். சித்திர மாதம் ரொம்ப புண்ணியமான மாதம். எல்லாத்துக்கும் மேலே பட்ட மரங்கள்லாம் துளுக்கும். சிசிர ருத்துன்னு பேர். மாசி பங்குனியில் எவ்வளவு பெரிய மரமாக இருந்தாலும் மொட்டையாக இருக்கும். எல்லா இலைகளும் காஞ்சி கீழே விழுந்துவிடும். சிசிர ருத்துன்னு பேர். இலை உதிர்காலம் எல்லாம் கீழே விழுந்துவிடும். அப்புறம் சித்திர மாதம் வரப்போகிறது அப்படின்னதுமே பட்ட மரங்கள்லாம் துளுக்க ஆரம்பிச்சிடும். பூக்காத மரங்கள்லாம் பூக்கும், காய்க்காத மரங்கள்லாம் காய்க்கும். இங்கே பெரியவா சொல்லுவாள், ராமநவமிக்குன்னு எல்லா மரங்களும் புஷ்பங்களையும் பழங்களையும் காய்ச்சின்னு நிற்கிறது அப்படின்பா. ராமன் பிறக்க போகிறார், ராமநவமி வரப்போகிறது, அதுக்கு சமர்ப்பிக்கணும்னு மல்லிகைப்பூலாம் சமிருத்தியாக கிடைக்கிற மாதம் இது. இதே கோகுலாஷ்டமி ஆவணி மாதம், மழை காலமாக இருக்கிறதுனால பழங்கள்லாம் வரத்து குறைச்ச புஷ்பங்கள் பழங்கள். அதனால் இளந்த பழம் நாகப்பழம்னு அவருக்கும் காட்டுப்பழங்களே இஷ்டம்னு பாகவதம் சொல்கிறதுனால அந்த காலங்களில் அதை நாகப்பழம் முதலியவைகளை நிவேதனம் பண்ணுறது கஷ்டம் சுலபராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு அதெல்லாம் நிவேதனம் பண்ணுறது. ராமநவமி
இங்கே சக்கரவர்த்தி திருமகன் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணுறதையே சக்கரவர்த்தியான தசரதருக்கு அரண்மனையில் அவதாரம் பண்ணுறா. சமிருத்தியாக இருக்கு, எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிறதான மாதம் அப்படின்னு புண்ணியகா புஷ்பித கானனஹா அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் சொல்கிறது. அந்த வருஷம் பிறக்கிறதையே நமக்கு ஸ்ரீராமநவமி அப்படின்னு பஞ்சாங்கம் எடுத்ததுமே ராமனுடைய ஆராதன். என்ன சொல்கிறது இந்த பஞ்சாங்க படனம்னால் ராமன் தான் ஆராத்தியமான தெய்வம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கிறதையே நமக்கு வருஷம் ஆரம்பிக்கிறதையே ஒரு வருஷமும் ஞாபகப்படுத்துறது இந்த ராமநவமி உற்சவத்தில். இப்போ இந்த 18 நாளும் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பிரவச்சனம் இங்கே வருஷம்தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் ராமநவமியில் வேற என்ன சொல்கிறது, ராமகதை தான் சொல்லணும். ராமஜனனத்திலேருந்து ஆரம்பித்து புண்ணியமான இந்த உபாக்கியானம் சொல்கிறதுனால நமக்கும் வாக்குக்கு சுத்தி, கேட்கறதுனால கேட்குறவர்களுக்கும் சித்தத்தில் சுத்தி ஏற்படுறது. பகவத்குண ஸ்ரவணம் மகா பாபங்களெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணுறது. மச்சித்தாக மத்கத பிராணாக போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அகம் அஜானஜம் தமஹ நாசயாம் ஆத்மபாவஸ்தா ஞானதீபேன பாஸ்வதா அப்படின்னு கீதையிலையும் பகவான் என்கிட்டயே மனசை வச்சு மச்சித்தாக மத்கத பிராணாக என்னை பற்றியே பேசின்னு இருக்கிறது அர்ஜுனா. போதயந்தா பரஸ்பரம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறது. ராமநவமி இன்னைக்கு இந்த பாராயணம் நடக்கிறது, இன்னைக்கு ராமஜனனம் கதை நடக்கிறது, இன்னைக்கு சீதா கல்யாணம் பிரவச்சனம்னு என்னை பற்றியே பேசுறது. போதயந்தா பரஸ்பரம் கதையந்தச்ச மாம் நித்யம், என் கதைகளையே பாடுறது, படிக்கிறது, கேட்கறது, அதில் ஒரு சந்தோஷத்தை காட்டுறது. துஷ்யந்திச்சா ரமந்திச்சா, அதை ரசிக்கிறது, அதில் ஒரு சந்தோஷத்தை காட்டுறது. ரசிக்கிறது, ரசித்ததை அனுபவிக்கிறது, சந்தோஷம். துஷ்யந்திச்சே ரமந்திச்சா, இப்படி யார் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவளுக்கு அனுகம்ப அப்படின்னா பகவானுடைய கிருபை. தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம், என்னுடைய அனுகிரகம் அவளுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்கும். அவளுடைய அஜ்ஞானங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகும், எங்கிட்ட திருடமான பக்தி உண்டாகும் அப்படின்னு ஞானசாஸ்திரமான கீதையிலையும் போய் பகவான் சொல்றா. அந்த ராமநவமியில இப்போ ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறோம். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படின்னு தொடங்கிறது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். ராமாயணம் ஆரம்பம் ஒரு சர்க்கம் ஆரம்பமுமே ரொம்ப அழகு. அந்த ஆரம்ப சொல்லு இருக்கே அது ரொம்ப அழகு. ஆரம்பிக்கிற அந்த சொல்லு ரொம்ப அழகு. அது தபஹா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. உலகம் உண்டான காலத்துல பகவான் சிருஷ்டி பண்ணணும்னு சங்கல்பிச்சதுமே தன்னுடைய நாபி கமலத்திலேருந்து பிரம்மதேவனை உண்டாக்கினார். தன்னுடைய நாபி கமலத்திலேருந்து பிரம்மதேவனை உண்டாக்கினார். அவர் உண்டான அந்த தாமரையே 14 தலத்தோட உண்டாச்சு. நடுப்புற இருக்கிற அந்த காய் இருக்கே தாமரைப்பூல, அதுல பிரம்மதேவன் தோன்றினார். உலகத்தை இனிமேதான் படைக்க போறா. பழைய ஜலத்திலே பகவான் பிரம்மதேவன் தோன்றினதும் நம்ம எங்க இருக்கோம், என்ன பண்ணணும், எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கோம்னு அவர் ஆலோசிக்கிறார். ஆலோசிக்கிறது ஷோடசம் ஏகவிம்சம் அப்படின்னு அக்ஷர ராசியிலே 16வது அக்ஷரமும் 21வது அக்ஷரமும் அவருக்கு கேட்கறது. தபஸ்யுபாதிஷ்ட இவாததேமனஹா அப்படின்னு அக்ஷர ராசியில 16வது எழுத்தும் 21வது எழுத்தும் ஷோடசம் ஏகவிம்சம். இங்க காங்கா சாங்கான்னு இந்த நீங்க காங்கா சாங்கன்னு எழுதுற தமிழ் அக்ஷர ராசியை கணக்கு பண்ணக்கூடாது. 5 எழுத்தா வர இந்த சம்ஸ்கிருத ராசியில 16வது வர எழுத்துக்கு தங்கிற அக்ஷரம் 16வது அக்ஷரம், 21வது வர அக்ஷரத்துக்கு பாங்கிற அக்ஷரம், 21வது வர அக்ஷரம் ஷோடசம் ஏகவிம்சம்.
என்ன கேட்டுது அப்போ ஆகாசத்துலன்னால் தப தப அப்படின்னு கேட்கறது. உலகத்தை உண்டாக்கினதுமே, பிரம்மதேவனை உண்டாக்கினதுமே அப்புறம்தான் பிரம்மா உலகத்தை படைக்க போறா. பகவான் உலகத்தை உண்டாக்கணும்னு சங்கல்பிச்சதுமே பிரம்மா உண்டாக்கினார். பிரம்மா உண்டானதுமே லோகத்துல முதல்ல கேட்ட சப்தம் எதுனால் தபங்கிற சப்தம் கேட்டது. அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு 1000 வருஷம் அவர் தபஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய சங்கல்ப மாத்திரத்தினால வேதத்தை கொடுத்தார். தேனே பிரம்மஹிருதாயே ஆதிகவையே முஹ்யம் தீர்த் சூரையா அப்படின்னு மேல சாஸ்திரம் சொல்றது. முதல்ல என்ன சப்தம் வந்தது? பிரம்மாவை படைச்சதுமே என்ன வந்ததுனால் தபங்கிற சப்தம் வந்தது. உடனே பிரம்மதேவன் தபஸ் பண்ணினார். தபஸ் உபாதிஷ்ட இவாததே மனஹா. உடனே தபஸ்ல ஈடுபட்டார். உலகமே இப்பதான் உண்டாருது, பிரம்மா உண்டாக போறது, பிரம்மா உண்டாயிருக்கார். தபங்கிற சப்தம் தான் கேட்டிருக்கு. இனிமேதான் வேதங்கள்லாம் அவருக்கு கிடைக்க போறது. இப்ப என்ன பண்ணியிருப்பார் அவர்? தபஸ்ன்னா என்ன பண்ணியிருப்பார்? வேதங்கள்லேருந்து வந்ததுதான் மந்திரங்கள்லாம். இப்ப மந்திர ஜபத்தை நம்ம தபஸ்ன்னு சொல்லுவோம். க்ஷேத்ராடனங்களை, புண்ணிய தீர்த்த ஸ்நானங்களை தபஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ராமாயண பாகவதாதி கிரந்தங்களை பఠனம் பண்றதை தபஸ்ன்னு சொல்றது. தபஸுக்கு பல விவரணங்கள் வேதம் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. இன்னும் எதுவுமே உண்டாகலையே, பிரம்மா தானே உண்டாயிருக்கார். தபங்கிற சப்தம் தானே கேட்டிருக்கு. இப்ப என்ன பண்ணினார்னால் தபஸ் உபாதிஷ்ட இவாததே மனஹா. தப ஆலோசனை அப்படின்னு தாத்து. தபஹாங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னால் ஆலோசனை பண்றது. ஆலோசனை பண்றதுன்னு ஒரு அர்த்தம். ஆலோசனைன்னா என்ன பண்றது? நான் எப்படி உண்டானேன்? நானா உண்டாயிருக்க முடியாது. நான் உண்டாறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தாமரை உண்டாயிருக்கேன். பிரம்மா தான் எல்லாத்தையும் படைச்சார்னா ஒரு ஆச்சரியம். தாமரை பூ பிரம்மா படைக்கலன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னால் தாமரையில தான் பிரம்மா உண்டானாருங்கிறதே அதை எப்படி அவர் படைக்க முடியும்? அதனாலதான் புஷ்பத்திலேயே எதோடையும் ஈடு பண்ண முடியாத உயர்ந்த புஷ்பம் தாமரை பூன்னு சொல்றது. ஏன்னா பகவானே படைச்ச புஷ்பம். பிரம்ம சிருஷ்டியில வரல, இது பகவானுடைய சிருஷ்டியிலேயே வந்திருக்கு. பிரம்மாவை எப்படி படைச்சாரோ அது போல தாமரை பூவையும் படைச்சிருக்கா. முதல்ல தாமரை பூவை படைச்சிருக்கார், அப்புறம் தான் பிரம்மாவை அதுல படைச்சிருக்கா. அதனால தாமரை மேல் அயன்னவனை படைத்தவனே ஆழ்வாரும் சொல்றார். தாமரை மேல அந்த பிரம்மதேவனை படைச்சார். தபஹா அப்படின்றது நான் எப்படி உண்டானேன்னு. இந்த தாமரை எப்படி வந்தது? நானா வந்திருக்க முடியுமா? யாரோ ஒருத்தரை படைச்சிருக்கான். யாரா இருக்க முடியும்னு ஆலோசனை பண்ணாராம். எனக்கு காரணம் ஒருத்தர் இருக்கணும். எதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா? காரியம் தெரியறது நான் உண்டாயிருக்கேன். காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத 1000 வருஷம் ஆலோசிச்சாராம். பகவான் நேர வந்தார் அப்படின்னு பிரம்மாவை படைச்ச விஷயத்தை பாகவதாதி கிரந்தங்கள் சொல்றது. எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்? முதல்ல அவர் கேட்ட சப்தம் என்னன்னா தபஹாங்கிற சப்தம் தான் கேட்டார். இங்க ராமாயணம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம். தபஹாங்கிற சப்தத்திலேருந்து ராமாயணம் தொடங்கிறது. தபஹா அப்படிங்கிறது உயர்ந்த சொல். தபஸுங்கிறது உயர்ந்த சொல். அந்த தபஸு இப்ப பிரம்மாவை ஆலோசனை பண்ணினார். அவருடைய ஞானத்துக்கு பகவானே கண்டுபிடிச்சார். இப்ப நம்ம எப்படி பண்றது தபஸு? நம்ம பண்ணணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டால், ஆனால் 3 விதமாக இருக்கு தபஸ். உடம்பால தபஸை சேகரிக்கலாம், வாக்கால தபஸை சம்பாதிக்கலாம், மனசால தபஸை சம்பாதிக்கலாம். மனசு இருக்கு, வாக்கு இருக்கு, காயம் இருக்கு. காயேன வாச்சா மனசா அப்படின்னு தானே சொல்றோம். காயேன வாச்சா மனசா அப்படின்னு தானே எடுத்தது 3. இதை தானே சொல்றோம். காயத்தினால சம்பாதிக்கலாம், மனசுனால சம்பாதிக்கலாம், வாக்குனால சம்பாதிக்கலாம். அந்த 3 தபஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கீதையில பகவான் சொல்றார். தேவத்விஜ குரு பிராஜ்ஞே பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாச்சே ஷாரீரம் தப உச்சதே. ஷாரீரமான தபஸ் என்னென்னால் ஏதான ஒரு படமோ பிம்பமோ பகவானை வச்சு ஆராதனம் பண்றது, நித்தியம் பண்றது. தேவதாராதனம்ங்கிறத நித்தியம் வச்சுக்கிறது. பிராமணாலயம் அது போல பூஜிக்கிறது. வேத பிராமணாலயம் ஆச்சாரியனை பூஜிக்கிறது, ஞானிகளை பூஜிக்கிறது. பிராஜ்ஞர்கள், நீ ரொம்ப பிராஜ்யனோ அப்படின்பா பழைய காலத்துல பேசுறது. பிராஜ்யன்னு சொன்னா எல்லாம் அறிஞ்சவர். ஞானிகள் தேவத்விஜ குரு பிராஜ்ய பூஜனம், அவர்களை பூஜிக்க அடிக்கடி ஞானிகளை போய் சேவிக்கிறது. சௌச்சம், சரீரத்தை சுத்தமாக ஸ்நான சந்தி பண்ணி அழுக்க இல்லாத வச்சுக்கிறது.
ஆர்ஜவம், சுத்தமாக வச்சுக்கிறது. சௌச்சம் ஆர்ஜவம், நேர்மையாக இருக்கிறது. பிரம்மச்சரியம், 9 விதமான இந்திரியங்களையும் அழுக்காகாம பார்த்துக்கிறது. பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சாச்ச, யாருக்கும் ஹிம்சை இல்லாத இருக்கிறது. இதெல்லாம் சாரீரமான தபஸ். அடுத்ததா வாக்காலான தபஸ். அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதஞ்சயது சுவாத்தியாயாபியசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சதே அப்படிங்கிற. இப்போ தபஹாங்கிற சப்தம் ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறதே அந்த தபஹான்னா என்னங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். மேலே ராமாயணத்தில் 24 ஸ்லோகம் இருக்கு. முதல் ஸ்லோகத்தில் உள்ள தபஹா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு பதத்துக்கு இப்போ அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அடுத்தது வாக்கால ஆன தபஸ். முதல் தபஸ் என்னன்னால் யார் மனசும் புண்படாதபடிக்கு பேசுற. அனுத்வேகரம் வாக்கியம், உத்வேகத்தை உண்டாக்காத சொற்களா உபயோகப்படுத்த. உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாத அப்படிங்கிறது, நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும்பா அப்படிங்கிறது, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியுமா அப்படிங்கிறது, நான் யாரு தெரியுமா அப்படிங்கிறது, இதெல்லாம் வேகத்தை கலப்பக்கூடியதான சொற்கள். இல்லை ரொம்ப கீழ்ப்பட்டதான சொற்களால பேசி பழகிறது. சம்ஸ்காரம் இதெல்லாம் பல ஜென்மத்தினால வரணும். ஹிதமாக பேசுறதுங்கிற பழக்கங்கள்லாம் அபியாசமாவது பண்ணிக்கணும். வரலன்னா அதுக்காக விட்டுடக்கூடாது, எனக்கு வரலையேன்னு விட்டுடக்கூடாது. எதிராளி மனசு சேதிக்காத பேச பழகிறது. அனுத்வேகரம் வாக்கி. இதுல என்ன லாபம்? தபஸுங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும், இந்த உத்வேகத்தை கலப்பாத பேசினால்தான் மகாலட்சுமி இருப்பாலாம் வாழ்க்கை. ஐஸ்வர்யம் இருக்கணுமானால் வேகத்தை கலப்புறா போல பேசக்கூடாது. பேசுற இடத்துல மகாலட்சுமி தங்க மாட்டா. சாந்தமா இருக்கிற இடத்துல தான் மகாலட்சுமி இருப்பா. அனுத்வேகரம் வாக்கியம், சத்தியமாக பேசுறது, உண்மையே பேசுறது. பேசுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தான் பல தடவை யோசிச்சு பேசுவா. எதையானு பேசிட்டு அப்புறம் யோசிக்கிறது இல்லை. பேசிட்டு யோசிக்கிறவாள் தான் லோகத்துல பெரும்பாலானவர்கள். பேசுறதுக்கு முன்னாடியே யோஜனை பண்ணி பண்ணி பேசுவாள். உண்மையை சொல்லணுமே, பொய் வந்துடக்கூடாதுன்னு. இதெல்லாம் தபஸ். சத்தியம், பிரியத்தை பேசுறது, அப்பிரியமான பேச்சை பேசுறது இல்லை. பிரியமா இருந்தா பேசுறது, இல்லைன்னா பேசாம இருக்கிறது. சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னா மௌனமா இருந்து விடுறது. பிரியம், ஹிதத்தை பேசுறது. சத்தியம் பிரியஹிதஞ்சயது. எல்லாத்துக்கும் மேல இங்க முக்கியமான வாக்குக்கு தபஸ். இந்த ராமாயணத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது, பாகவதத்தை படிச்சுட்டே இருக்கிறது, பாராயணம் பண்றது. தபஸ்ன்னா இதற்கு மேல தபஸ் இல்லை. வேதத்தை பாராயணம் பண்றது, வேதாத்தியனம் பண்ற சக்தி உடையவாளா இருந்தால் வேதாத்தியனம் பண்ணவால் வேதத்தை பாராயணம் பண்றது. சுவாத்தியாயாபியசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சதே. வேத பாராயணத்துக்கு மேல தபஸ் இல்லை. சுவாத்தியாயம்னு பேர். தபஸ் சுவாத்தியாய நிரதம் அப்படின்னு இப்ப ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா, அந்த சுவாத்தியாயத்துக்கும் இங்க அர்த்தம் சொல்லப்படுற. சுவாத்தியாயாபியசனம், வேதத்தை மறக்காத அபியாசம் பண்றது. சுவாத்தியாயம்னா என்னன்னால் பிரம்மைக்கு பிரஷ்னம் சொல்றது. நித்தியம் ஒரு பிரஷ்னமாவது ஒரு அணுவாகமாவது வேதத்தை சொல்லாம இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு வேதத்துல அழகான ஒரு கதை. வேதம் ஒரு அழகான ஒரு கதையை சொல்றது. எல்லாரும் ஹோமங்கள் பண்ணி பண்ணி அக்னியில பாபத்தை விட்டுட்டா. எல்லாரும் ஹோமம் பண்ணி தானே பாபத்தை போக்கிக்கிறாள். பரிகார ஹோமங்கள் எத்தனை விதமா நடக்கிறது லோகத்துல இப்போ. அக்னிம் வை ஜாதம் பாப்மா ஜக்ராஹா, எல்லா பாபங்களும் அக்னியில வந்து இறங்கி விடுதான். அக்னிம் வை ஜாதம் பாப்மா ஜக்ராஹா தம் தேவா ஆஹுதிபிஹ் பாப்மா நமபாக்னன்னே. அதில் ஆகுதி பண்ணி பண்ணி பாபத்தை இறக்கி விட்டால். இப்போ அக்னி என்ன பண்றது? இந்த பாபத்தை எப்படி போக்கிக்கிறது அந்த அக்னி? அப்புறம் ஆகுதி பண்ண பண்ண ஆகுதியை பிடிச்சுதான் அந்த பாபம். ஆஹுதிபிஹ் பாப்மா நமபாக்னன்னே. அப்புறம் யஜ்யங்கள் பண்ணினால் யஜ்யத்துல வந்து இந்த பாபம் வந்து உட்கார்ந்துன்றது. ஆஹுதீனாம் யஜ்ஞேனா, அக்னியில இருந்த பாபம் ஆகுதிக்கு வந்தது. ஆகுதியில இருந்த பாபம் அப்புறம் யஜ்யம் பண்றது யஜ்யத்துல வந்து உட்கார்ந்துன்றது. ஆஹுதீனாம் யஜ்ஞேனா யஜ்ஞஸ்ய தக்ஷிணாபிஹி. அப்புறம் தட்சிணேன்னு யஜ்யத்துல கொடுப்பா. யஜ்ஞ ஆயுஷ்மான் சதக்ஷிணாபிஹின்னு அந்த தட்சிணையில வந்து அந்த பாபம் சேர்ந்தது. தட்சிணையில வந்து அந்த பாபம் உட்கார்ந்துன்றது. யஜ்ஞஸ்ய தக்ஷிணாபிஹி
அப்புறம் அந்த தட்சிணையை வாங்குறாளே பிராமணால், அவள்கிட்ட வந்துடுத்து பாப்போம். தட்சிணானாம் பிராமணேனாம், அப்புறம் பிராமணாள்கிட்ட வந்துடுத்து. அக்னியில வந்ததை விட்ட பாபம் அவரை தொட்டு தொட்டு என்ன ஆயிடுது, அக்னியிலேருந்து ஆகுதிக்கு வந்து, ஆகுதியிலேருந்து யஜ்யத்துக்கு வந்து, யஜ்யத்திலேருந்து தட்சிணைக்கு வந்து, தட்சிணையிலேருந்து இப்போ பிராமணன்ட்ட வந்துடுத்து. தட்சிணாபிர் பிராமணஸ்யா, தட்சிணையிலேருந்து தட்சிணானாம் பிராமணேனாம், பிராமணன்ட்ட வந்தது. அப்புறம் பிராமணன் எப்படி போக்கிக்கிறது அந்த பாபத்தை அப்படிங்கிறத வேதம் சொல்றது. பிராமணஸ்ய சந்தோபிஹி, சந்தஸ்ஸு அப்படின்னு வேதத்துக்கு பேர், சந்தஸ்ன்னு வேதத்துக்கு பேரு. அந்த வேதத்தை நித்தியம் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு மம சமஸ்த பாபக்ஷயார்த்தம்னு பிரம்மைக்கிய பிரஷ்னத்தை சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஒருத்தன் பாராயணம் பண்ணினானால் பிராமணஸ்ய சந்தோபிஹி சந்தசாக சுவாத்தியாயேனா, இதுதான் சுவாத்தியாயம்னு பேர். பிரம்மயஜ்யத்தை பண்றது. அந்த பிரம்மயஜ்யத்துக்கும் சுவாத்தியாயம்னு ஒரு அர்த்தம். வேதத்துல சொன்னதான உபாசனம், அக்னிஹோத்திரம், ஸ்தாலிபாகம், தரிசபூர்ணமாச இஷ்டிகள், வார்ஷிகமான யஜ்யங்கள், இதற்கு சுவாத்தியாயம்னு பேர். எல்லா பாபத்தையும் போக்கி விடும். அது அனுஷ்டானத்தோட வேதத்தை வெறுமன மொந்த உருவா சொல்லாம வேதத்துல சொன்னதான தர்மங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு அனுஷ்டானம் பண்றதுக்கும் சுவாத்தியாயம்னு பேரு. அபஹதபாப்மா ஸ்வாத்தியாய. அப்புறம் இந்த சுவாத்தியாயம் பண்ண பண்ண என்னாச்சுன்னால் தேவர்களுக்கு பிடிச்ச பாபங்கள் கூட போயிடுத்தான். தேவர்கள்லாம் தான் யஜ்யம் பண்ணினாலாம், தன்னுடைய பாபத்தை அக்னியில விட்டாலாம். அப்புறம் அப்படியே தொடர்ந்து வந்துதான் இப்ப என்னாச்சுன்னால் தேவதைகளையும் பரிசுத்தமாக்கி விடுது அந்த வேதம். அபஹத பாப்மா ஸ்வாத்தியாயோ தேவ பவித்ரம் வா ஏதது தயோனோத்ஸ்ருஜதி அபாகோ வாச்சி பவத்யபாகோ நாகே ததேஷாப்யனூக்தா. அதனால ஒரு நாளும் பிராமணன், அதுலேயும் வேதத்தை அத்தியனம் பண்றவன், வேதம் சொல்லாம இருக்கக்கூடாது. அதனாலதான் எச்சந்தசாமிருஷபோ விஸ்வரூபா அப்படின்னு உபனிஷத்துல ஒரு அணுவாக்கம், அதையாவது சொல்லு, அதுலேருந்து ஒரு 12 வாக்கியமாவது சொல்லு, இல்லை ஒரு புருஷ சூக்தம் சொல்லு, ருத்ரம் சொல்லு. சிவ பூஜையெல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காள் தெரியுமோ? ருத்ர ஜபத்துக்காக தான். பாலையும் தேனியும் சந்தனத்திலையும் சிலவன் சத்தையை காட்டுவான், ருத்ரத்தை விட்டுடுவான். ருத்ரத்தை ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டான் சொரத்தோட. ருத்ரன் சொல்றது தான் பூஜை, ருத்ரன் தான் சிவாராதனம். அந்த ருத்ரத்துல நமக்கு மனசு நிற்காததுக்காக தான் ஒரு பிம்பத்தை வச்சுட்டு பாலையும் தேனையும் வச்சுன்னு அபிஷேகம் பண்றது. புருஷ சூக்தத்திலேருந்தாவது 4 வாக்கியம் சொல்லிடணும். சஹசிரசீருஷா புருஷா சஹசிராட்ச சஹசிரபாத் சபோம் விஸ்வதோ விருத்வா அத்தியதிஷ்டதசாங்குலம். இப்போ இது பிரம்மயஜ்யம். இந்த 4 வாக்கியமாவது சொல்லிவிட்டானால் அவன் பிரம்மயஜ்யம் சொன்னவனாக ஆயிடுவான். தெரிஞ்சு ஒருத்தன் சொல்லாத இருந்தா என்ன ஆகும்னால், யஸ்தித்யாஜ சகிவிதகம் சகாயம் ந தஸ்ய வாச்யபி பாகோ அஸ்தி யதீகும் ஸ்ருணோத்யலககம் ஸ்ருணோதி நஹி பிரவேத சுக்ருதஸ்ய பந்தாமிதி. இப்படி ஒரு பிராமண ஜென்மாவை அடைஞ்சு வேதத்தையும் சுவாதீனம் பண்ணிட்டு சுவாத்தியாயம் பண்ணாத வேதத்தை சொல்லாம இருந்தானால் அடுத்த ஜென்மா ஊமையாக பிறப்பான் அப்படின்னு சாபம் போல வேதம் சொல்றது. தானும் தெரிஞ்சுட்டு 2 பேருக்கு வேதத்தை சொல்லி கொடுக்காத போயிட்டானால், வேதத்துல இப்படி இருக்குன்னு 4 வாக்கியம் வேதத்தை சொல்லி 4 பேருக்கு வேதார்த்தம் படிக்காத வாளுக்கும் புரியறா போல சொல்லாத போயிட்டானா, இப்ப சொல்றேன் இல்லையானா, இப்ப எல்லாரும் அத்தியனம் பண்ணிருப்பாள், இந்த பஞ்சாதி தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. நான் இப்ப அர்த்தம் சொல்றதே உங்களுக்கு புரியறது இல்லையா? இது கட்டாயம் செய்யணும், வேதாத்தியனம் பண்ணணும், வேதத்துல உள்ளதான அர்த்தங்களை எடுத்து சொல்லணும். சுவாத்தியாய பிரவச்சனாபியாம் அப்படின்னு வேதமே சொல்றது. பிரவச்சனம்னு எதற்கு பேருன்னால் வேதத்தை முக்கியமாக கொண்டு பண்ற பிரவச்சனத்துக்கு தான் பிரவச்சனம்னு பேர். கதை அளக்கிறதுக்கு, கதை விடுறதுக்கெல்லாம் பிரவச்சனம்னு பேர் கிடையாது. வேத வாக்கியத்தை சொல்லி சொல்லி வேதத்துல இப்படி சொல்லியிருக்கு, வேதத்துக்கு அங்கமான ராமாயண பாகவதாதி கிரந்தங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்குன்னு வேதத்தினுடைய ஆதாரத்துல சொல்றதுக்கு தான் பிரவச்சனம்னு பேர். அப்படி சொல்லாத இந்த வாக்கு உபயோகப்படுத்தாத ஒருத்தன் போயிட்டானால் அடுத்த ஜென்மா உண்மையா போயிடுவான். அபாகோ வாச்சி பவதி அபாகோ நாகே ததேஷாப்யனூக்தா. வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணி பிரத்தியாருக்கு சொல்லாத போயிடுறான் இல்லையா?
இது பெரிய பாபமா ஆகாது, ஆனா தோஷமாக ஆகும். பாபமா ஆகாது, தோஷமாக ஆயிடும். பிராமண ஜென்மாவுக்கு வரத்துக்கான முதல் படியும், பிராமண ஜென்மாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற படியும் பசுவான். வேதாத்தியனம் பண்ணி சொல்லாத பரத்தியாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத போயிட்டானால் உடனே டீப்ரோமோஷன் ஆறதான் அடுத்தது பசு ஜென்மாதானா. வேதத்தில் சொன்ன தர்மங்கள் எல்லாம் செய்யாத, சந்தியாவந்தனாதி கர்மாக்கள்லாம் பண்ணாத போயிட்டானால் அவன் தான் சர்ப்பமாக வந்து பிறக்கிறானா. பாகவதம் ஒரு அத்தியாயத்தில் போய் சொல்றது. கண்ட இடத்துல அடிக்கிறா பார்த்தேன் சர்ப்பத்தை. பார்த்தாலே என்ன யாராவது என்ன நாக பூஜையா பண்ணுவா, சுப்பிரமணிய பூஜை பண்ணுவோம், செவ்வாய்க்கிழமையா இருக்கு, சந்தனம் எடுத்துருவா, குங்குமம் எடுத்துருவா, பூஜை பண்ணுவோன்னா சொல்லுவா. இப்போ பசுவை பார்த்தா சொல்லுவா, போய் 2 பழத்தை எடுத்துனுவாடா, அழுகின பழமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பசுக்கு கொடுப்போம்னு சொல்லுவா. சர்ப்பத்தை கண்டா அடிங்கிறா பார்த்தேல. அடின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னால், பிராமணனாக ஜென்மா கிடைச்சி அந்த ஜென்மாவை எவன் வீணடிச்சானோ, ஒரு காயத்ரியை உபாசிக்காத, வேதத்துல சொன்னதா வேதாத்தியனம் பண்ணாத, வேதத்துல சொன்ன தர்மங்கள் எல்லாம் செய்யாத, ஒரு உபாசன அக்னிஹோத்திரம் கூட பண்ணாத எவன் ஜென்மா வீணா போயிடுத்தோ, பிராமண ஜென்மாவை எவன் வீணடிச்சுட்டானோ அடுத்த ஜென்மா சர்ப்பமாக வருவான் அப்படின்னு பாரத பாகவதாதி கிரந்தங்கள்ல சொல்லப்படுற. அதனாலதான் கண்ட இடத்துல அடிக்கிறா, அடிச்சுட்டும் சந்தோஷப்படுறா. ஒரு ஜீவனை அடிச்சு சந்தோஷப்படுறது, எதை அடிப்போம், எதை அடிச்சதுனால சன்னியாசி கூட கேட்கிறார் அப்படிங்கிறது பாகவதம். சரியா அடிச்சியப்பா, தலையை சரியா நெசுக்கினியாம் பாராம், மடத்துக்குள்ள வந்துடுது. சர்ப்பம் வந்துடுதுன்னா சன்னியாசி தான், அஹிம்சை தான் அவரோட தர்மம். ஆனாலும் தான் அடிக்கலைன்னாலும் யாரையாவிட்டு அடிக்க சொல்றா. அடிச்சுட்டு தலையை சரியா நெசுக்கினியாப்பா அப்படின்னு வேற கேட்கிறா. நெசுக்கினவனுக்கு பிரசாதம் வேற கொடுக்குறா, பழமும் யதாசக்தியும் கொடுக்குறா. ஒரு ஜீவனை அடிச்சுட்டு அது மரிச்சதுக்கு சந்தோஷப்படுறதுங்கிறது 2 ஜீவனுக்கு தான். தேலை நெசுக்கினியான்னு கேட்பா, சர்ப்பத்தை அடிச்சா நன்னா நெசுக்கினியான்னு கேட்பா. விருச்சிக சர்ப்பஹத்யா அப்படின்னார் பிரகலாத சுவாமி. மோதேத சாதுரபி விருச்சிக சர்ப்பஹத்யா அப்படின்னா, தேலை நன்னா நெசுக்கினியா, கொடுக்க நன்னா வெட்டினியான்னு கேட்பா. சர்ப்பத்தை தலையை நன்னா நெசுக்கினியா அப்படின்னு கேட்பாள். சாதுக்கள் கூட சந்தோஷப்படுவாளாம். மோதேத சாதுரபி விருச்சிக சர்ப்பஹத்யா. இப்படி அடிச்சு சந்தோஷப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னால், ஜென்மாவை வீணடிச்சுட்டானே. பிராமணஸ்யது தேகோயம் நோபபோகாய கல்பத்தை. ஏதோ வாழறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு விவகாரத்துக்காக இல்லை, சம்பாத்தியம் பண்றதுக்காக ஒன்றும் இல்லை. பிராமண ஜென்மா செய்ய வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கு. செய்யாத போயிட்டானால், பாப காரியங்களில் ஈடுபட்டு உதர நிமித்தமா இருந்தானால் அப்படி போயிடுறான். வேதாத்தியனம் பண்ணி சொல்லி கொடுக்காத, பிரம்மயஜ்யம் சொல்லாத போயிட்டானா டிப்ரமோஷன் உடனே பசு ஆயிடுவான். அதனாலதான் பிராமணனுக்கு அடுத்ததா பூஜைக்குன்னு சொன்னால் பசுவ பூஜை அப்படிங்கிறான். கோபிராமணேபிய சுபமஸ்து நித்தியம், கோபிராமணேபிய சுபம் பவது, கோபிராமண ஹிதாயச்சா நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. என்ன ரெட்ட பிறவி மாதிரி இதை சேர்த்து சொல்றது. பிராமணனையும் கோவையும் ரெட்ட குழந்தையில எந்த இடத்த தொட்டாலும் நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமண ஹிதாயச்சா, பசுவையும் பிராமணனையும் கோபிராமணேபிய சுபம் பவது. பால் கொடுக்கறதுங்கிறதுனால பசுவை பூஜை பண்ண சொல்றதானால் எருமை பால் அதை விட நல்லா இருக்குமே. கிராமங்கள்ல சிவ பூஜைக்குன்னு பசு வச்சுருப்பாள், காப்பிக்குன்னு எருமை மாடு ஒன்று கட்டி வச்சுருப்பாள். பசு மாடோட ஒரு எருமை மாடும் இருக்கும், நல்ல தயிரா இருக்கும், எருமை தயிர். காப்பிக்கும் எருமை பாலில் காஃபி காஃபியை பற்றி எனக்கு தெரியாது, குடிச்சவாள் தான் சொல்லணும். கிராமங்களில் வயசானவாளை கேட்டால் சொல்லுவாள், எருமை பால் காஃபி மாதிரி வராது, பசும்பால். ஐயா அதுக்கிட்ட இது வராது அப்படின்பா. அப்போ பாலுக்காக தான் பூஜை பண்றோம்னு சொன்னால், கழுதை கூட தான் பால் கொடுக்கறது, எருமை கூட தான் பால் கொடுக்கறது. பால் கொடுக்குற ஜீவன் எத்தனையோ இருக்கே, அதுக்காகலாம் பூஜை இல்லை. பசுமாடை உண்டு ஏன் பூஜைக்க சொல்றா? பால் மரத்து போனா கூட பூஜை உண்டு பசுமாட்டுக்கு. சேரா கலந்தாலும் எருவு மாட்டுக்கு பூஜை கிடையாது. எத்தனை கங்காலம் கலந்தாலும் எருவு மாட்டுக்கு பூஜை கிடையாது. பால் மரத்து போனா கூட பசுக்கு பூஜை உண்டு. ஏன் பூஜைன்னால், பிராமணன்லேருந்து கிட்ட ஜென்மா, பிராமணனோட நெருங்கினதான ஜென்மா. வாக்கு போயிடுமா, அம்மா அம்மா அம்மான்னு கத்திகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். வேதத்தை சொல்லாத விட்டுட்டானால் அபாகோ வாச்சி பவத்யபாகோ நாகே. வேதம் போய் ஒரு சாபம் போல சொல்றது. வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு சொல்லாம இருந்துவிடாது. ருக்வேதம் படிச்சவனா இருந்தா ருக்வேதத்திலேருந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்லும்.
யஜுர்வேதமாக இருந்தால் எதிர்வேதத்திலேருந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்லும், சாமவேதமாக இருந்தால் ஒரு சாமா சொல்லும். யதீகும் ஸ்ருணோத்யலககும் ஸ்ருணோதி நஹி பிரவேத சுக்ருதஸ்ய பந்தாமிதி தஸ்மாத் ஸ்வாத்யாயோத்யேதவ்யஹ யய்யங் க்ருதுமதீதே தேன தேனாஸ்யேஷ்டம் பவதி அக்னேர்வாயோராதித்யஸ்ய சாயுஜ்யம் கச்சதி. எல்லா தேவதைகளுக்கும் பிரீத்தியாகிறது அப்படிங்கிறார் இல்லையா. இந்த சுவாத்தியாயத்தோட அங்கந்தானா ராமாயண பாகவதமும். இதிகாச புராணானி கல்பான் காதா நாராசகம் ஷீஹி அப்படிங்கிறது வேதமே. வேத பாராயணத்துக்கு என்ன பலனோ அந்த பலனா நாளையிலேருந்து படிக்க போறோம் இல்லையா. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் 2 தடவை நவாகம் படிக்க போறோமே. இந்த 18 நாளும் 4 வேதமும் பாராயணம் பண்ண புண்ணியம். ரிக்யஜு சாம அதர்வேன்னு 4 வேதமும் பாராயணம் ஒரு இடத்துல நடக்குமா? கும்பாபிஷேகங்கள்ல பிராமணால் கிடைச்சி பெரிய திட்டத்துல இருந்து நடந்து கும்பாபிஷேகம் நடந்தா கிடைக்கும். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு வேதத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில உட்காந்து பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பால் 2 காலம் 3 காலம்னு. 4 வேதமும் பாராயணம் பண்ண பலனம் இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை படிக்கிற இடத்துல. சுவாத்தியாயாபியசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சதே. ராமாயணம் பாகவதத்தை படிக்கிறது வாச்சிகமான தபஸ். அதனாலதான் சம்க்ஷேபமாவது படி. படம் திஜோ வாக்கு ரிஷபத்வமீயாதி. வாக்கு அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு சரஸ்வதின்னு அர்த்தம். வாக்வை சரஸ்வதி வேதமே போய் சொல்ற. சரஸ்வதி கடாட்சம் வேணுமானால் சம்க்ஷேப ராமாயணமாவது படிக்க. வாக்குக்கு தபஸு வேணுமானால் ராமாயணம் கட்டாயம் படிக்கணும். பாகவத ராமாயணங்கள் இதெல்லாம் அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதஞ்சயது சுவாத்தியாயாபியசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சதே. இது வாச்சிகமான தபஸ். மானசிகமான தபஸ் என்னென்னால் எப்பொழுதும் தெளிவாக இருக்கிறது, குழப்பத்திலேயே இருக்கக்கூடாது. மனப்பிரசாதா சௌமியத்துவம், எல்லாரிடத்துலையும் அன்போடு இருக்கிறது. மௌனம், முடிஞ்ச அளவுக்கு மௌனமாக இருக்கிறது. ஆத்ம வினிகிரகா, தன்னடக்கத்தோடு இருக்கிறது. பரிசுத்தமான நோக்கத்தோடு இருக்கிறது. பாவசம் சுத்தி வித்தியேதது தபோ மானசம் உச்சியதே அப்படின்னு கீதையில தபஸுக்கு இவ்வளோ தூரம் விவரணம் சொல்றார். அதுவும் யஜ்ஞோதானம் தபக்கர்ம பாவனானி மரீஷினாம் அப்படின்னு கடைசியில் கீதையில் 18ஆம் அத்தியாயத்திலையும் யஜ்ஞம் தானங்கள் மகாமந்திர ஜபங்களுக்கு மேலே தபஸ் இல்லை அப்படின்னு, ஏகாதசாதி விரதங்கள் இதற்கு மேலே தபஸ் இல்லைங்கிறார். அப்பேற்பட்ட அந்த தபஹாங்கிற சப்தத்தோடு இந்த ராமாயணம் தொடங்குற. சுவாத்தியாயம் தபஸு இதிலெல்லாம் ரொம்ப நிஷ்ணாதராம் நாரதர். வாக்கை நல்லதுக்கே உபயோகப்படுத்துகிறவரான். இந்த வாக்கு எதுக்கு கிடைச்சிருக்கோ அதுக்கு நல்ல வார்த்தைகள் தான் பேச. பகவான் நாமத்தை தான் சொல்லணும், பகவத்குணம் தான் சொல்லணும். அதுக்குன்னே உபயோகம் வேதாதி புண்ணிய கிரந்தங்களை தான் பாடணும். அதுக்கே உபயோகப்படுத்துகிறவராம். அதனால வாக்விதாம்பரம் தரிசன மாத்திரத்தினால நம்மளுடைய பாப்பங்களெல்லாம் போக்குறவராம். நாரதோ நாசயன்னேதி நிருணாம் அஜ்ஞானஜம் தமஹா. நம்மளுடைய அஜ்ஞானங்கள் எல்லாம் போக்குவார் அப்படின்னு பிருகன்னாரதீய புராணம் சொல்றது. நாரதர்ங்கிற சப்தத்துக்கு தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்சே வால்மீகிர் முனிபுங்கவம். முனிபுங்கவம் மந்திரங்களுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா, அவளுக்கு முனின்னு பேர். ஆகாசத்துல சப்த ரூபமா இருக்கு. அந்த சப்தத்தை ஆகாசத்துல கலந்துருக்கு சப்தம். அதை ரிசீவரை கொண்டு இப்போ இழுக்கிறோம். சேட்டிலைட்டோ டிஷ்ஷோ செல்லோ சப்தமாக இருக்கிற ஆகாசத்தில் இருக்கிறத நம்ம இப்போ காட்சி படுத்துகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். ஆகாச சப்த சக்தி தான் ஃபோன்லேருந்து எல்லாம் உபயோகப்படுறது. எல்லாம் ஆகாசத்தோட சக்தி தான். அதுபோல் ஆகாசத்தில் மந்திரங்கள்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு, வேதங்கள்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு, சப்தங்கள்லாம். அந்த உயர்ந்த சப்தங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவாளுக்கு முனிகள்னு பேர். பஞ்சாட்சரம்னு சொன்னால் வாமதேவ ரிஷி அப்படின்னு சொல்லி ஜபிக்கிறமே, அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஆகாசத்துலேருந்து. அதனால பஞ்சாட்சர ஜபம்னா வாமதேவ ரிஷி. ஒன்னமோ நாராயணாயாங்கிற அஷ்டாட்சரத்தை யார் கண்டுபிடிச்சார்னால் பத்ரிகாசிரமவாசி நரநாராயண ரிஷி. அவர் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தார். அதுல ரிஷியாரார் அவர். பத்ரிநாராயணன் ரிஷி கணங்கள்ல வரா, தேவகணங்களில் ரிஷி கணங்கள்ல வரார். மந்திர ஜபமால கையில வச்சுருக்கார் பத்ரிநாராயணன். அஷ்டாட்சரத்தை உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு பிரசித்தம். அதுபோல ஒரு ஒரு மந்திரத்துக்கு ஒரு ஒரு தேவத்தை ஒரு ஒரு ரிஷி சொல்றா போல
அந்த ரிஷி தான் இப்போ காயத்ரின்னா விஸ்வாமித்ர ரிஷிஹி அப்படின்னு சொல்லித்தானே சந்தியாவந்தனத்தில் ஜபிக்கிறோம். இது போல பல மகாமந்திரங்கள் இருக்கு. பல மகாமந்திரத்தினுடைய மகத்துவத்தெல்லாம் நாரத புராணம் எடுத்து சொல்றது. நாரதர் எடுத்து சொல்றார். பல மந்திரங்கள் நாரதர் கண்டுபிடிச்ச மந்திரங்கள்னே பல மந்திரங்கள். எல்லா மந்திரத்தோட மகிமையும் இதோட விநியோகத்தையும் சொல்லிட்டு நாரத புராணத்துல கடைசியில சொல்றார், எல்லா மந்திரத்துக்கும் மேற்பட்ட மந்திரம் ஸ்ரீராம மந்திரம் அப்படின்னு முடிக்கிறார். பல மந்திரங்களை சொல்லி எல்லா மந்திரத்தினுடைய சாரம் ராமஷடக்ஷரி அப்படிங்கிறார். ராம மந்திரத்துக்கு மேல ஒரு மந்திரம் இல்லை அப்படின்னு நாரதர் மந்திரங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர். அவர் சொல்றார், ராமஷடக்ஷரிக்கு மேல மந்திரம் இல்லை, எல்லா மந்திரங்களும் அதற்குள்ள அடக்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவரே சொல்லிட்டு அப்புறம் யார் வேணும் நமக்கு பிரமாணம்? அனுபவிச்சு சொல்றதுங்கிறது ஒன்றும், தான் உபாசனை பண்ணி சொல்றதுங்கிறது ஒன்றும், கண்டுபிடிச்சவரே சொல்லிட்டாரானால் அது சுப்ரீம், அதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை. அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் 2000 மந்திரத்தை எடுத்து ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருக்கா, ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருக்கால். பிரபஞ்சசார சங்கிரகம்னு பேர். கிட்டத்தட்ட 2000 மந்திரம். அதுலேருந்து அந்த மந்திரம் எப்படி ஜபிக்கணும், என்ன விநியோகங்கள்னு ஆச்சாரியாலோட கிரந்தத்தில் ரொம்ப முக்கியமான கிரந்தம். அதுலேருந்து தான் அந்த தன்வந்திரி ஜபங்கள், சுதர்சன மந்திரங்கள்லாம் ஜபிக்கிறோம் இல்லையா, பொன்னமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரையெல்லாம் எல்லாம் அது கொடுத்தது தான் மந்திர சாஸ்திரத்துலேருந்து. நாரதர் சொன்னதை எடுத்து ஆச்சாரியா இது மாதிரி ராம மந்திரம்னா பல மந்திரங்கள், கிருஷ்ண மந்திரங்கள், மந்திர உபாசகாலுக்கு ரொம்ப உபயோகமான கிரந்தம் அது. நாரதர் சொன்னதாக தான் எல்லாமே ஆச்சாரியால் சொல்றா. பிருஹன்னாரதீயத்தில் அவ்வளவு மந்திர விவரணங்கள் சொல்லப்படுற. அப்பேற்பட்ட மந்திரங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சவாளுக்குள்ள உயர்ந்தவரா முனிபுங்கவம். வால்மீகி விளையாட்டா போட்டுவிட்டா. அந்த சப்தத்துக்கு என்ன ஆழங்கிறத நான் கொஞ்சமாவது சொல்லணுமோ, அதுக்காக சொல்றேன். வாக்விதாம்பரம் முனிபுங்கவம் தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் நாரதம் தபஸ்வி வால்மீகி பரிபப்ரச்சா. தபஸ்வியான வால்மீகி இந்த நாரதரை பார்த்து கேட்கிறார், இந்த லோகத்துல இருக்கிற நமக்கெல்லாம் பரிச்சயமானவனாக இருக்கணும், அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு மனுஷனை சொல்லணும். அவன் வெறுமன மனுஷன்னு இருந்தா போறார், கல்யாண குணங்கள் இருக்கா. கல்யாண குணங்களும் நான் கேட்கிற இந்த 16 குணத்தோட உடையவனா ஒருத்தன் இருக்கானா அப்படின்னு நாரதரை பார்த்து கேட்கிறார். கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவானி கஷ்ட வீரியவானி தர்மஜ்ஞ கிருதஜ்ஞ சத்தியவாக்கியோ திருடவிரதா. நல்ல குணம் உடையவனாக இருக்கணும், தர்மத்தை செய்யறதுல தைரியம் உடையவனாக இருக்கணும். அதுக்குதான் வீரம்னு பேர். ஒரு காரியத்தை எடுத்துட்டானால் எத்தனை தடை வந்தாலும் அதை தாண்டி, அந்த தடைகளை தாண்டி அந்த நல்ல காரியத்தை எடுத்து இந்த காரியத்தை செய்கிறவனாக இருக்கான். வீரம்னு சொன்னா தண்டால் எடுக்கிறவனோ பலு தூக்குறவனோ இங்கே அர்த்தம் பண்ணல. வீரன்னு சொன்னா பெரிய நல்ல வெயிட்டான பலுவை தூக்குவான், தண்டால் எடுப்பான், இல்லை குத்து சண்டை போடுவான் நன்னா அப்படின்னு சொல்லலை. 6 பேக் அப்படி அது மாதிரி வியாக்கியானம் இல்லை இங்கே. வீரம்ங்கிறதுக்கு வீரியவான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வியாக்கியானம்னா, தர்ம காரியத்துல ஒரு தைரியமும் அதர்மத்துல ஒரு லஜ்ஜையும் எவனுக்கு இருக்கோ அவன் வீரன் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கான். பாப காரியத்துல லஜ்ஜை செய்யலாமான்னு நினைச்சு அதுல இருந்து விலகர். நல்ல காரியத்தை செய்யறத யாரு விளக்க முயற்சி பண்ணாலும் அதுல இருந்து விலகாம இருக்கார், தைரியமாக அதை நடத்தர். அதுக்குதான் வீரம்னு பேர். வீரியவானி தர்மஜ்ஞே, தர்மம் தெரிஞ்சவனாக இருக்கணும். கிருதஜ்ஞே, செய்நன்றி மறவாதவனாக இருக்கணும். சத்தியத்தையே பேசுறவனாக இருக்கணும். சத்தியவாக்கியாக, ஒரு விரதத்தை எடுத்துட்டானா ஒரு நாளும் விடாதவனாக இருக்கணும். திருடவிரதாக, நல்ல நடத்த உடையவனாக இருக்கணும். சாரித்ரேண சகோயுக்தாக, எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒரு கருணுடையவனாக இருக்கணும். சர்வபூதேஷு கோஹிதாக, படித்தவனாக இருக்கணும். ஒரு காரியத்தை திறம்பட நடத்துறவனாக இருக்கணும். வித்வான் கஹ் சமர்த்தே, யார் பார்த்தாலும் அவனை பிடிக்கணும், அது மாதிரி உள்ளவனா இருக்கான். கஷ்டைக பிரியதர்சனாக, பிரியதர்சனனாக இருக்கான். பாக்கியெல்லாம் கூட பண்ணி விடலாம். வித்வான்னா நிறைய சாஸ்திரத்தை படிச்சு விடலாம், பார்த்தா பிடிக்கணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கா? அது பகவான் தான் பார்த்து செய்ய. கஷ்டைக பிரியதர்சனாக ஆத்மவான்கா, தன்னை உணர்ந்தவனே எல்லாருக்குமே பிடிக்குமா? அதனாலதான் ஒரு கேள்விக்கும் அடுத்த கேள்வியோட ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. ஆத்மவான்கா, தன்னை உணர்ந்தவனாக இருக்கணும். ஜிதக்ரோதா, கோபத்தை ஜெயிச்சவனாக இருக்கணும். திதிமானே, நல்ல காந்தி உடையவனாக இருக்கணும். கோணசூயகா, அசூய இல்லாதவனா இருக்கணும்.
யாரை பார்த்தாலும் சிலவன் அசூயப்படுவான். நல்ல வஸ்திரமா கட்டின்னு இருக்காரு, நிறைய நகை போட்டுன்னு இருக்காரு, நல்ல கார்ல போறாரு, பெரிய பங்களால இருக்காரு, அண்ணா சாப்பிட்றாரு, சாப்பிட்றத கூட அசூயப்படுவாலாம், சாப்பிட முடியாதவாள். சாப்பிட்றவாளை பார்த்து கூட அசூய வந்துடும். தூங்கினா தூங்குறவாளை பார்த்து அசூய வந்துடும். உங்களுக்கு என்ன நன்னா தூங்குற இல்லைங்க அப்படின்பா. தூங்குறவாளை பார்த்து கூட அசூய வந்துடும். இந்த அசூயங்கிறது ரொம்ப குறைவான குணம். அதை ஒரு நாளும் இருக்க விடக்கூடாது, அதை வளர்க்கவும் கூடாது. யாராருக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு பகவான் எழுதியிருக்காலோ அது கிடைச்சே தீரும். அதை யாரும் தடுக்க முடியாது. கிடைக்காததை நீ என்ன முயற்சி பண்ணினாலும் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுல ஒரு தீர்மானம் வரணும். தொய் ரக்ஷதி ரக்ஷகை கிமன்யேஹி தொய்சாரக்ஷதி ரக்ஷகை கிமன்யேஹி அப்படின்னார் தேசிகன். நீ கொடுக்கணும்னு நினைச்சா எனக்கு யாரு தடுக்க முடியும்? தொய் பிரவருத்தே மம கிம் பிரயாசைஹி இன்னொரு ஸ்தோத்திரத்துல சொன்னார், அஷ்டபுஜ அஷ்டகத்துல. தொய் அப்பிரவருத்தே மம கிம் பிரயாசைஹி, நீ கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சா யார் முயற்சி பண்ணாதான் எனக்கு கிடைக்குமப்பா அப்படிங்கிற தீர்மானம். எனக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ பகவான் கொடுப்பார். கிடைச்சது பகவான் சங்கல்பம், கிடைக்காததெல்லாம் பகவத் சங்கல்பம் இல்லைன்னு ஒரு தீர்மானத்தில் இருந்தோமானால் யாரை பார்த்தோம் அசூய வர. கோனசூயகா, அசூய இல்லாதவனாக இருக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே எவனுக்கு கோபம் வந்தா தேவர்களும் நடங்குவாளோ அதுபோல உண்மையான கோபமுடையவனாக, நியாயமான கோபமுடையவனாக இருக்க. கஸ்ய பிப்யதி தேவாஸ்சே ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே ஏததிச்சாம்யகம் ஸ்ரோதும் பரம் கௌதூகலம் ஹிமே. இது மாதிரி ஒரு மனுஷன் இருப்பானானா அவனை கட்டாயம் அவனை பத்தி பேசணும். தெரிஞ்சுக்காதவாள்லாம் அந்த குணங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். அவனுடைய சரித்திரம் மூலமா அவனை எல்லாரும் பின்தொடரணும். கற்பார் ராமபிரானை எல்லால் அப்படின்னு எல்லாரும் அவனை பார்த்து பார்த்து படிச்சுக்கணும். அதை நம்ம 2 பேரும் பேசி லோகத்துக்கு சொல்லணும்னு நீங்க சொல்லுங்க. ஏததிச்சாமி, முதல்ல நான் ஆசைப்படுறேன்னு அவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அகம் ஸ்ரோதும் பரம் கௌதூகலம் ஹிமே, நான் ரொம்ப குதூகலமாக இருக்கேன் உங்க வாக்கால அவனை பத்தி கேட்கறதுக்கு. மகர்ஷேத்வம் சமர்த்தோசி, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், லோக சஞ்சாரி நீங்கள். ஞாதுமேவம் விதம் நரம் ஸ்ருத்வா சைதத்ருலோகஜ்ஞா வால்மீகேர் நாரதோ வச்சஹா. இப்படி எல்லாம் துலோகஜரான நாரதரை பார்த்து வால்மீகி கேட்டார் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தொடங்கிறது. மேலே நாரத வாக்கியம் நாளைக்கு சொல்கிறேன், சம்ஷேப ராமாயணம். அப்புறம் ராம ஜனனம், தசரதருடைய அஸ்வமேத யாகங்கள், ராம ஜனனம், இந்த புண்ணிய கதைகள் எல்லாம் நாளைக்கு. ஒரு நாள் சீதா கல்யாணம், 2-3 நாள் 4-5 நாள் அயோத்தியா காண்டங்கள், 18 நாளாக இருக்கிறதுனால லக்ஷ்மண சுவாமியினுடைய பக்தி, பரத பக்தி, முடிஞ்ச அளவு ராமகர்ணாமிருதம் அப்படின்னு அழகான ஸ்தோத்திரம் இருக்குது. அதுலேருந்து 2 ஸ்லோகங்கள் நித்தியம் சொல்கிறேன். ராமநவமி உற்சவம் மகோத்சவம் முடிஞ்சவா நேரையும் வந்து கலந்துக்கலாம். 27ஆம் தேதி 30ஆம் தேதியெலாம் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். 27 வந்து ராமநவமி அன்னைக்கு அன்னதானங்கள்லாம் 2000 பேருக்கு நடக்கும், பிராமண பூஜனங்கள்லாம் நடக்கும். 30ஆம் தேதி லட்சார்ச்சனை இருக்குது. 1000 கிலோ புஷ்பம் வாங்கி சுவாமிக்கு வருஷா வருஷம் 2 லட்சார்ச்சனை நடக்கிறது. ராமநவமி கோகுலாஷ்டமி புண்ணிய காலத்தில் இந்த தினங்கள் வரணும். ஏதாவது ஒரு நாள் கலந்துக்கலாமான்னு ஆசைப்பட்டால் அந்த தினங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமான நாட்கள். என்ன இன்னைக்கு வேணாலும் வரலாம். 18 நாளில் வந்து சிரவணம் பண்ணலாம். யூடியூப்லேயும் வர முடியாதவால் அதுலேயே பார்த்து கேட்டு சந்தோஷப்படுறதும் ராமனுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும். ராமநவமி புண்ணிய காலத்தில் ராமாயணம் நமக்கு பெரிய பாக்கியம். ஸ்ரீ சீதாராமாலோட அனுகிரகம் நமக்கு. கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. பாலாம்பிகேஷ வைத்யேஷா பவரோகஹரேதி ச ஜபேன்னாமத்ரயம் நித்யம் மகாரோக நிவாரணம். மகாதேவ 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 மகாதேவ
மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவ. ஹர நம பார்வதி பதயே. சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு